నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్ గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, సేలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎస్ చూసారు కదా, దట్స్ ద ఏవి ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మీకు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఇస్ విత్ అస్. లెట్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. హలో సార్, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఫస్ట్ కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు పల్లవి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో సార్. పల్లవి గారు నమస్తే అండి. సార్ నాకు బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్ 2024లో. ఓకే. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏమైనా చేయడానికి అవుతుందా సార్? తప్పకుండా అండి. చాలామంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి డిగ్రీ అయిపోయి అంటే ఎనీ అదర్ డిగ్రీ లైక్ బీకామ్ కానీ బీఏ కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బీబీఏ జాయిన్ అయిన మా పిల్లలు కూడా డిగ్రీలు కంప్లీట్ అయిపోయినాక వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. అంటే పర్యాటక రంగంలో ఉన్నన్ని అవకాశాలు ఇవాళ రోజున ఇంకా ఏ రంగంలో కూడా లేదు. కోవిడ్ తర్వాత అంటే లాస్ట్ 4 years నుంచి విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. పర్యాటక రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే జీతాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లతో పోటీపడి జీతాలు వస్తున్న పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళ రోజున. అందుకనే ఇంజనీరింగ్ చేసిన పిల్లలు కూడా చాలామంది మీలాగానే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగం వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, ఆడపిల్లలతో సహా అనమాట. మీకు 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్లో. ఒకటి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం, ఇంకొకటి వచ్చి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. కొంచెం సబ్జెక్ట్స్ వైజ్గా కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మోర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే డామినేటింగ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అయితే మోర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. సో వైస్ వర్సా ఈ రెండింటికి అంటే ఎక్కువగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకున్న పిల్లలకి ఎంఎస్ బాగుంటుంది. కొంచెం మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ నేర్చుకుని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు ఎంచుకోవచ్చు. sun.edu.in వెబ్సైట్ ఐడిలోకి వెళ్తే కనుక ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ సంబంధించి మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి 2 సంవత్సరాలకి అని చెప్పి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. అలాగే ఈ కరికులం ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ మీకు కంప్లీట్గా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తారు. సెకండ్ 2 సెమిస్టర్స్ మీకు కంప్లీట్గా ఇంటర్న్షిప్. హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న లోకల్ 5-star హోటల్స్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్స్లో కానీ లేకపోతే క్లబ్స్ లైక్ జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్, సికింద్రాబాద్ క్లబ్, లేకపోతే ఫిలిం నగర్ క్లబ్ ఇలాంటి క్లబ్స్లో కానీ లేకపోతే కాఫీ డే, మెక్డీ, ఇలా కేఎఫ్సి ఇలాంటి జాయింట్స్లో కానీ మీకు ఇంటర్న్షిప్ పెట్టేస్తాం. సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. వీక్లీ 2 days మాత్రమే క్లాసెస్కి వస్తారు. అలా వర్క్ చేయడం మూలంగా ఆ ఇయర్కే మీరు 3 lakh నుంచి 4 lakh రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ సంపాదించే అవకాశం కూడా కాలేజ్ మీకు కల్పిస్తుంది. సో అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది మీరు లాస్ట్ 1 year వర్క్ చేసినందుకు. అలాగే 2 years మాస్టర్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు ప్లేస్మెంట్ అన్నది 100%. ఇండియాలో అయితే కనుక మీకు 100% ప్లేస్మెంట్ అష్యూరెన్స్
కాలేజే ఇస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ప్రతి 100 పీపుల్లో ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యావింగ్ 60 to 65% అంటే ఉందన్నమాట సక్సెస్ రేటు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి. మీరు కూడా దాంట్లోకి వస్తారని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే డెఫినెట్గా ఆడపిల్లలు చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు, ఎక్కువగా కష్టపడతారు. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన స్కిల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి, మంచి బాగా డెవలప్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి మీకు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుందని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను. రైట్, సెకండ్ కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. పద్మ గారు కరీంనగర్ నుంచి. హలో నమస్తే సార్. పద్మ గారు నమస్తే అండి. సార్ అదే పాపకి కౌన్సిలింగ్ అవన్నిట్లో లేట్ అయిపోయింది సార్, అదే అడ్మిషన్ లేట్ అయింది. ఓకే. ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేద్దాం అనుకుంటుంది సార్, ఇంటర్ బైపీసీ చేసింది. ఓకే. సీట్స్ ఉన్నాయా సార్ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. ఫ్యూ సీట్స్ లెఫ్ట్ ఉన్నాయండి. ఈ మంత్ ఎండ్ కల్లా క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి, అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి 100%. దాంట్లో ఇంకా క్లాసెస్ కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయి 3 weeks అయిపోయింది. కాబట్టి ఇంకా మేము కూడా అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ చేస్తాం, సీట్స్ కూడా అయిపోతాయి సైమల్టేనియస్గా. సో మీరు బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివిన పిల్లలకి ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నది మీకు అవగాహన ఉంటే కనుక మీరు మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. లేదు అంటే కనుక ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మా కౌన్సిలర్స్ ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారు, వాళ్ళు కూడా డీటెయిల్గా మీకు చెప్తారు. అలాగే ఇవాళ సండే, ఇవాళైనా కానీ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుందండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ నియర్ టు ఎనీ అవర్ లొకేషన్స్ యూ కెన్ కమ్ డౌన్ టుడే ఆల్సో అండ్ కంప్లీట్ యువర్ అడ్మిషన్ అండి. ఇది హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కోర్సెస్, అదే విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కోర్స్ కాబట్టి మీకు సర్టిఫికేషన్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఇట్స్ 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. శ్రీకాంత్ గారు, ఏవి చూసినప్పుడు చాలా హైగా ఉంది ఏవి అంతా కూడా. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ అట్మాస్ఫియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా నేర్చుకునే స్కోప్ ఉంది అక్కడ ఎక్కువగా? ఎస్పెషలీ మన కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యే ముందండి పిల్లలు ఆలోచించేది డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం వస్తుంది. ఈ కాలేజీలో జాయిన్ అయితే కనుక మనకి గ్యారంటీగా 3 years తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే, అంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్ జరుగుతున్నప్పుడు జరిగే ముందో వాళ్ళకి చేతిలో అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఉంటుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్తో మన దగ్గరికి వస్తారండి. సో అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ని మనం లాస్ట్ 20 yearsగా మనం నిలబెట్టుకుంటమే కాకుండా వాళ్ళు ఎక్కడైతే వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది పిల్లలు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు అయితే హోటల్స్లోను, రిసార్ట్స్లో, 5 star రిసార్ట్స్లోను, లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేయాలని అనుకుంటారనమాట. అలాగే బీబీఏ పిల్లలు అయితే కనుక మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ వర్క్ చేయాలనుకుంటారు. బీకామ్ పిల్లలు అయితే, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ పిల్లలు అయితే కనుక బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటారు. అలాగే బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ వచ్చేపాటికి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, లేకపోతే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, నెస్ట్లే, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో. ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ కాల్డ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫ్రమ్ ద ఎంట్రన్స్, అంటే వెన్ వి స్టెప్ ఇన్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ ఏ కార్నర్లో చూసినా ఎయిర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, అంటే అన్లెస్ ల్యాబ్స్ తప్పితే అనమాట. సో అలాంటి మన అట్మాస్ఫియర్ మన కాలేజ్లో కూడా మనం కల్పించాలి. ఎందుకంటే స్టూడెంట్కి మనం ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేయాలి అండి. సో ఎయిర్ కండిషన్తో పాటు అంటే ఏ కార్నర్లో కాలేజీలోకి వెళ్ళినా కానీ ఇట్ విల్ బి అన్ ఎయిర్ కండిషన్ కాలేజ్ యాక్సెప్ట్ ఇది అనమాట, అంటే ల్యాబ్స్ తప్పితే. అలాగే అంటే యూనిఫామ్స్ అండి, అంటే అటైర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు సూట్ వేసుకోవాలి, అలాగే ఫార్మల్స్ వేసుకోవాలి, టక్ చేసుకోవాలి, షూ వేసుకోవాలి, బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి, గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ చాలా బాగుండాలి. అంటే మగపిల్లలు అయితే రెగ్యులర్గా అంటే షేవ్ చేసుకోవాలి, హెయిర్ కట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఆడపిల్లలు అయితే కనుక నాట్ వేసుకోవాలి, అలాగే హెయిర్ లూజ్గా వదిలినప్పుడు అలా ఎలా స్టైల్గా ఉండాలి. అంటే దిస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు ఇవన్నీ కూడా నేర్పించడానికి అవకాశం ఉండే అట్మాస్ఫియర్ మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి కాలేజీలో. అంటే ఇదంతా చేస్తేనే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఒక్కటే ఇస్తే సరిపోదండి వాళ్ళ రోజున. ఇవన్నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి, అటైర్కి సంబంధించి, ఎస్పెషల్లీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సంబంధించి, అంటే లాంగ్వేజ్ అంటే మనం తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్ మదర్ టంగ్ తెలుగు అయితే తెలుగు ఎంత బాగా మాట్లాడగలుగుతున్నాడు, ఎంత బాగా రాయగలుగుతున్నాడు, ఎంత బాగా చదవగలుగుతున్నాడో అంత బ్రహ్మాండంగా ఇంగ్లీష్లో కూడా మనం ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, అంత బాగా హిందీలో కూడా ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఫ్రెంచ్ కూడా అండి, ఫ్రెంచ్ కూడా మనం నేర్పించాలి, మాట్లాడేదట్టన్నా చేయాలన్నమాట అట్లీస్ట్. ఎందుకంటే ఫ్రెంచ్ ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ ఇన్ ద వరల్డ్. టూరిజం ప్లేసెస్ ఎక్కువగా ఫ్రెంచే మాట్లాడతారు, ఎక్కువగా యూరోపియన్ కంట్రీస్లో. సో ఫ్రెంచ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ నేర్పించడానికి ఒక కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లాగానో లేకపోతే ఒక 5 star హోటల్ లాగానో మన కాలేజ్ క్యాంపస్లు అన్నీ ఉంటాయి. సో మీరు చూసిన ఇందాక ఏవీలో చూసిందంతా కూడా టోటల్గా మొత్తం మా 5 campuses కవర్ చేస్తూ తీసిన ఏవీ అండి అది. అలాగే దాంట్లో
దాంట్లో ప్రతి స్టూడెంట్ కింద కనపడిన ప్రతి మనిషి కూడా మా ఓన్ స్టూడెంట్సే అనమాట, మా దగ్గర చదువుతున్న స్టూడెంట్సే. అలాగే దాంట్లో ఉన్న టీచర్స్ లాగా ఉన్న కనపడిన వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా మా టీచర్స్, మా హెడ్స్, మా క్యాంపస్ హెడ్స్, మా డైరెక్టర్సే. సో దాంట్లో ఒక్కరు కూడా బయట వ్యక్తులు లేరు, అందరూ సన్ ఫ్యామిలీ పీపుల్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. ఈ వీడియో తీసి ఆల్మోస్ట్ 5 years బ్యాక్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ వీడియో అండి. ఆ లీడ్ రోల్ చేసిన అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరూ కూడా దే ఆర్ బీన్ సెటిల్డ్ ఇన్ ఫారెన్. ఒకళ్ళేమో అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు, ఇంకోళ్ళేమో వేరే కంట్రీలో సెటిల్ అయ్యారు. సో వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. రవి గారు అనకాపల్లి నుంచి. హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ రవి గారు. సార్ అది మా చెల్లికి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్, బట్ తనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల ఒక 1 year మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది సార్. తను ఇప్పుడు BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేద్దాం అనుకుంటాం సార్, అది ఇంకా సీట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ చేసింది. ఓకే అండి, ఈ మంత్ ఎండ్ దాకా అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయండి. ఫ్యూ సీట్స్ ఉన్నాయి. BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఎస్పెషలీ ట్రావెల్ చేస్తాం అన్నది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీళ్ళు ట్రావెల్ చేయొచ్చు, అంటే ఉద్యోగరీత్యా ట్రావెల్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్, మేక్ మై ట్రిప్, సదరన్ ట్రావెల్స్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో జాబ్స్ వస్తాయి. లేకపోతే ఎయిర్ ఇండియా, లేకపోతే స్పైస్ జెట్, ఇండిగో ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లైక్ ఎమిరేట్స్, బ్రిటిష్ ఎయిర్లైన్స్ ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. సో ట్రావెల్ అంటే ఇష్టం ఉన్న పిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంటుందండి. 1 year గ్యాప్ వచ్చిందని మీరు ఏం ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు. ఇమ్మీడియట్గా మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని క్లాసెస్కి వీలైనంత తొందరగా అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయమని చెప్పండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 3 weeks అయిపోయింది క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి. సో ఇంకా క్లాసెస్ ఎక్కువ మిస్ అవ్వడం మంచిది కాదనమాట. అటెండెన్స్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అండి. అటెండెన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేసే పిల్లలు చాలా బాగా మంచి అభివృద్ధిలోకి వస్తారన్నమాట, చాలా మంచి పొజిషన్స్లోకి వస్తారు. సో వీలైనంత తొందరగా మీ సిస్టర్ని తీసుకొచ్చి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. అండ్ శ్రీకాంత్ గారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాల్స్ అకాడమిక్ ఇయర్లో గ్యాప్ వచ్చిన స్టూడెంట్సే కాల్ చేసినట్టున్నారు ఈరోజు అయితే. సో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో గ్యాప్ వచ్చినా కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో అడ్మిషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా అండి. కొంతమంది పిల్లలండి ఏదో కారణం మూలంగా, అది పైన చెప్పారు కదా, హెల్త్ ఇష్యూ అన్నారు, ఒకళ్ళేమో ఇంజనీరింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది, ఇంకా ఎక్కడా జాయిన్ అవ్వలేదు, అంటే అనేకమైన కారణాలు కొంతమందికి ఉంటాయి అన్నమాట ఒక గ్యాప్ వచ్చేది. బట్ వీటేక్ TV9 స్టేజ్ని ప్లాట్ఫామ్ని తీసుకుని మేము సెప్టెంబర్ దాకా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే బేసికల్గా దిస్ ఇస్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనమాట. అంటే చాలామంది ఈ సంవత్సరం 10th వచ్చి, ఇంటర్లోకి వచ్చి, డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లోకి వచ్చి, ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్లోకి వచ్చిన పిల్లలు నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం అసలు ఈ కోర్స్ కంప్లీట్, వాళ్ళు చదివింది కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచిస్తాం. ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు యాక్చువల్గా. సో అలాంటి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఆలోచించేటప్పుడు కానీ వీ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్, అలాగే BBA ప్రోగ్రామ్స్, BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, BBA బిజినెస్ ఎనథిక్స్, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఈ కోర్సెస్ అన్నిటితో చెప్పడంతో పాటు ఈ కోర్సెస్ మిగతా కాలేజెస్లో కూడా చాలా కాలేజెస్లో రన్ చేస్తున్నారు, చాలా బాగా రన్ చేస్తారు, చాలా బాగా చదువు చెప్తారు, దాంట్లో డౌటే లేదండి. బట్ వాట్ ఈస్ సన్ కాలేజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజెస్ అంటే మా ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఈవెన్ దో అవర్ కాలేజెస్ ఆర్ అఫిలియేటెడ్ టు ఉస్మానియా అండ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇన్ విశాఖపట్నం. మా కరికులము సిలబస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికంటే కూడా దాంతోపాటు ఎడిషనల్గా మేము ఏమి ఇస్తున్నాము అన్నది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ఎడిషనల్గా ఇచ్చే దాంతోపాటు IIP ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, అంటే చదువుతో పాటు ఇండస్ట్రీని కూడా అనుసంధానం చేసి, అంటే కాలేజ్కి వచ్చి ఎంతసేపు అయితే చదువుకుని ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారో దాంట్లో మళ్ళీ 30 to 40% ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి. అంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి అది కరికులంలో సిలబస్లో మా భాగం అనమాట. అంటే నెలకి వచ్చేపాటికి మినిమం 20 రోజులు వర్క్ చేయాలండి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా. అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఎనీ అదర్ డిగ్రీ, ఎనీ అదర్ మాస్టర్స్ అవ్వచ్చు అనమాట. అలా వర్క్ చేయటం మూలంగా ఏంటంటే స్టూడెంట్కి ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్ బాగా పెరుగుద్ది. అక్కడికి వెళ్ళి లైవ్గా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ మేనేజర్స్, అక్కడ హైరార్కీ ప్రకారం అక్కడ సీనియర్స్తో వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా బాగా చూసుకుని బాగా వర్క్ నేర్పిస్తారు. సో 2 years, 2.5 years, 3 years కంప్లీట్ అయ్యేవాటికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీద కంప్లీట్ అవగాహన వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అన్నిటికీ మించి మన స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా ఏ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినా కానీ ఫ్రీగా వర్క్ చేయరండి. దే విల్ బీ అవైలింగ్ స్టైఫండ్ అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి హైయెస్ట్ స్టైఫండ్ వస్తుందండి, ఆల్మోస్ట్ 25,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ స్టైఫండ్ వస్తుంది. BBA వాళ్ళకైతే కనుక 15,000 to 20,000 దాకా వస్తుంది. BSc వాళ్ళకైతే కనుక 0 to 5,000 దాకా వస్తుంది. అలాగే MBA పిల్లలకైతే కనుక హైయెస్ట్ అండి, అంటే 25,000 రూపీస్ తక్కువ రాదనమాట మంత్కి. అంటే సంవత్సరానికి 3 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే స్టైఫండ్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్కి. సో దానికంటే ఇంపార్టెంట్ స్టైఫండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. స్టూడెంట్కి హ్యాపీగా నేను కష్టపడుతున్నాను, నేను డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తున్నాను అని చెప్పి. దానికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండి. అంటే కమ్యూనికేషన్, ఎదుటి మనిషితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎదుటి మనిషితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, కాలేజ్లో నేర్పించింది మనం
ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతున్నావా, ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతున్నావా అనేది స్టూడెంట్కి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుద్ది. దానికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏ కాలేజీ ఆఫర్ చేయింది మనం ఆఫర్ చేస్తాం అంటే లాస్ట్ 20 years నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా జాయిన్ అవ్వగానే పాస్పోర్ట్ చేయించడం, ఆ పాస్పోర్ట్ వచ్చిన స్టూడెంట్కి ఇండస్ట్రియల్ టూర్ అని చెప్పి ఫారెన్ పంపించడం, అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి 3 months ప్రోగ్రామ్కి ఫారెన్ పంపించడం, అలాగే 1 year ప్రోగ్రామ్స్కి ఫారెన్ పంపించడం, అలాగే ఫైనల్ సెమిస్టర్లో వచ్చేపాటికి ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ 5 days నుంచి 7 days దాకా ఫ్రీగా తీసుకెళ్తామండి. దిస్ నెవర్ ఏ కాలేజీ చేయలేదు కూడా. వితౌట్ ఛార్జింగ్ 1 rupee థాయిలాండ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ ఇలాంటి కంట్రీస్కి 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల దాకా వాళ్ళకి హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగేదాకా వాళ్ళకి ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, వీసా ఛార్జెస్ కానీ, అక్కడ 3 star హోటల్లో స్టే చేస్తారండి. ఆ స్టేకి సంబంధించిన డబ్బులు కానీ, పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అన్నీ మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అక్కడ లోకల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి బస్సు, ఎయిర్ కండిషన్ బస్సు పెట్టి ఆ ఇండస్ట్రీస్కి తీసుకెళ్తాం. ఇవన్నీ కూడా ప్రతిదీ కాలేజే చేస్తుందండి. కాలేజ్ తరపు నుంచే మేము చేస్తాం. ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తే ఆ స్టూడెంట్కి వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్సే వేరు, ఎక్స్పోజరే వేరండి. ఎందుకంటే అతను అప్పుడు అలా అంత పెద్దగా ఆలోచిస్తాడు. విల్ థింక్ బిగ్ అనమాట. అంటే మన దేశంలో ఉద్యోగం చేస్తే తక్కువ జీతాలు వస్తాయి, లేకపోతే చిన్నదనం అని నేను అనట్లేదండి. బట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అది కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు లైక్ అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, లేకపోతే దుబాయ్, కువైట్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో వర్క్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి డాలర్స్లో సంపాదించేటప్పుడు రూపాయి కంటే కూడా 5 times 10 times ఎక్కువ సంపాదిస్తారు. సో వాళ్ళ దగ్గర ఒక 1 rupee వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని 9 rupees ఇంటికి పంపించగలుగుతారు. సో వాళ్ళు పంపించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళ చెల్లెలకి చదివించగలుగుతాడు, తమ్ముడిని చదివించగలుగుతాడు, లేకపోతే అన్నయ్యకి ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టించగలుగుతాడు, పేరెంట్స్ని బాగా చూసుకోగలుగుతాడు. సో విల్ బీ అప్లిఫ్టింగ్ అవర్ సొసైటీ, మన ఇండియన్ సొసైటీని అప్లిఫ్ట్ చేస్తాడు. సో అందుకని చెప్పి మేము ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి పంపించాలి. పంపించి అక్కడ అట్లీస్ట్ మినిమం 2 to 5 years అక్కడ వర్క్ చేస్తే స్టూడెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అప్లిఫ్ట్ చేస్తాడు అన్న ఉద్దేశం మాకు ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. అంటే బాగా సెటిల్ అవుతారు పిల్లలు అని చెప్పి. సో అందుకనే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాం. ఇవాళ రోజున మాకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ 60 to 65% అండి. అంటే ప్రతి 100 మందిలో 60 నుంచి 65 మందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అక్రాస్ ద వరల్డ్. అంటే అమెరికా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి జపాన్ దాకా, అంటే మీకు వరల్డ్లో అంటే గ్లోబ్లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ని ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగాం. ఇవాళ దాకా మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 25,000 స్టూడెంట్స్ పాస్అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే దాంట్లో more than 10,000 స్టూడెంట్స్ ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో వర్క్ చేస్తానంటే దట్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద కరికులం అండి. ఆ కరికులం మూలంగా ఆ హాస్పిటాలిటీ పర్యాటక రంగం యొక్క అభివృద్ధి మూలంగానే ఇవన్నీ సాధ్యపడుతుంది అనమాట. సో థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్స్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. గవర్నమెంట్స్ కూడా పర్యాటక రంగాన్ని బాగా అభివృద్ధి చెందేటట్టు చేస్తున్నాయి. అందుకే ఉద్యోగ అవకాశాలు బాగా పెరుగుతున్నాయి. జీతాలు కూడా చాలా బాగున్నాయండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.